ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کو ہاتھ مت لگانا بے ادبی، یہ گندا ہاتھ جو دن بھر نہ جانے کن کن کرائے میں لگے رہتے ہیں، یہ گندی زبان جو 50 بار جھوٹ بولتی رہتی ہے، یہ گندی زبان اللہ کے ولی کی قبر، یہ گندا ہاتھ اللہ کے ولی کی قبر، اس لیے قبر سے 4 ہاتھ دوری پہ رہنا، سجدہ کرنا قبر کو حرام ہے، طواف کرنا قبر کا حرام ہے، طواف کرنا حرام، قبر کو سجدہ کرنا حرام، جگہ بجگہ دھاگا باندھنا جہالت ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے اس قانون اور فتوے پہ عمل ہوتا، وہ بدعقیدہ جو اس سجدہ کو دکھلا کے میرا بیٹا کو چھین رہا ہے، جو اس مزارات پہ خرافات کو دکھلا کے میرے بچوں کو وہابی بنا رہا ہے، اس کو کبھی یہ موقع نہیں ملتا۔ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کو گالی دیں، لیکن جس دن اس مسلک کا مطالعہ قریب سے ہوتا جائے گا، سارے لوگ کہیں گے آج جو درگاہوں کا عرس جو لڑکوں اور لڑکیوں کی میٹنگ پوائنٹ بنا دیا گیا، جہاں ناچ اور گانے اور دھمال کے ذریعہ اسے خرافات کا اڈا بنا دیا گیا، از اعلیٰ حضرت کا مسلک جہاں داخل نہیں ہوا وہاں پکنک پوائنٹ ہوگا، وہاں دھمال مچے گا، وہاں صاحب خرافات و واقعات کا مجموعہ ہوگا، لیکن جیسے ہی مسلک رضا وہاں پہنچ گیا، وہاں جہالت نہیں شریعت پر عمل ہوتا جائے گا۔ جب شریعت پر عمل ہوگا تو یاد رکھیے گا، شریعت پر جب عمل شروع ہوا تو ان بدعقیدوں کو ہمارے بیٹوں کو چھیننے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر میرا بیٹا شریعت کا پابند بنا، یہ پڑھے گا علی گڑھ میں، یہ ان کا بیٹا چھین لے گا، یہ تمہارا دادا سنی تھا، اسی ٹریک پہ تم لوٹ کے آ جاؤ۔ انگریزوں نے گمراہوں کو پیدا کر کے انہوں نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا ہے، آ جاؤ اسی ٹریک پہ جس ٹریک پہ 200 سال پہلے تمہارے آبا و اجداد تھے۔ اس لیے مسلک رضا بچوں کی گھٹی میں پل جائے تاکہ ہمارا بچہ بدعقیدہ نہ بنے، بلکہ اگر موقع ملے اسکول کالج میں بدعقیدوں کو خوش عقیدہ بنا کے مصطفیٰ کا غلام بنا دیا کریں۔ لوگ عالموں کو گالی دیتے ہیں، جبکہ عالم مدرسہ چلائے، عالم بچوں کو قرآن پڑھائے، عالم بچوں جمعہ کے دن خطاب کرے، عالم عیدین میں لمبی تقریر کرے، عالم خطبہ نکاح پڑھائے، عالم جنازے کی نماز پڑھائے، عالم امام بخاری عالم، امام مسلم عالم، امام داؤد عالم، امام ترمذی عالم، جنہوں نے صحیح ستہ کتابوں کو ترتیب دی، وہ سب کے سب عالم تھے۔ غوث اعظم پیدا ہوئے تھے ایران میں، ایران سے چل کے آگے بغداد میں انہوں نے 100 کے قریب عالموں کے دروازے پہ جا کے سب سے پہلے علم سیکھا، ظاہری علوم پہ دسترس حاصل کر لی، اس کے بعد جا کے جنگل میں 25 سال تک دریا اور صحراؤں میں دجلہ کے کنارے کسرا کے کھنڈرات میں جا کے معرفت کا نور حاصل کیا۔ 25 سال کے بعد جب دوبارہ بغداد آئے تو بغداد کی مسجد میں بیٹھ کر آپ نے خطابت شروع کی، درسگاہ میں بیٹھ کر دنیا بھر کے آنے ہوئے بچوں کو علم دینا شروع کیا۔ وہ خانقاہ کا نظام جو مردہ ہو چکا تھا، جس خانقاہ کے بیٹھنے والے صرف کھا کے دھن اونچا کرنے والے بن گئے تھے، رات رات بھر گہری نیند لے کر نمازیں چھوڑنے والے بن گئے تھے، ان خانقاہوں میں ان تزکیہ و تطہیر کی روح ڈال دی سرکار غوث اعظم نے۔ وہاں چوکی روٹی کھلا کر رات رات بھر عبادت کا شوق پیدا کیا غوث اعظم نے۔ جن بادشاہوں کے درد کے گھروں میں 300 طوائفیں ناچا کرتی تھی، ان کے گھروں سے غوث اعظم کا خطاب سن کر، ان کی تقریریں سن کر وہاں سے طوائفوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں رات رات بھر تلاوت ہونے لگی، بادشاہ تہجد گزار ہو گیا، یہاں تک کہ حکما عمرہ، یہاں تک کہ سیاستدان سارے سب کے گھر میں عشاء اور چاش اور افابن کی پابندی ہونے لگی۔ غوث اعظم نے جیسے خانقاہی نظام کو زندہ کر دیا ہو، مدرسے کے نظام کو زندہ کر دیا ہو، غوث اعظم نے ہاتھ میں قلم لیا، انہوں نے درجنوں کتابیں لکھ کر آنے والے دنوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے شاندار ہدایت کا ذخیرہ کتاب کی صورت میں چھوڑ دیا۔ غوث اعظم نے ایسی زندگی عطا کی، تقریر کے نظام کو زندہ کیا، مصلی امامت کو نئی توانائی عطا کر دی، مدرسے کو نئی زندگی عطا کر دی، خانقاہی نظام کو زندہ کر دیا۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک نہیں لاغر دبلا پتلا انسان زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا عبد القادر مجھ کو سہارا دے دے، میں اس کے ہاتھ کو پکڑا، وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا پتلا دبلا نہیں لاغر تھا، چہرے پہ گوشت نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے چہرے پہ گوشت آ گیا، بدن ہاتھ میں تندرستی چستی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا عبد القادر تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ غوث اعظم فرماتے میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نانا کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے مردہ بنا دیا تھا، عبد القادر تم نے میرا بازو تھام کر زندہ کر دیا، تم نے مجھے زندہ کر دیا۔ غوث اعظم کہتے ہیں میرا نام تو عبد القادر ہے، میرے ماں باپ نے عبد القادر میرا نام
नाम रखा था, लेकिन उस दिन के बाद जैसे मैं जामा मस्जिद बगदाद में कदम रखा तो मैंने देखा लोग सफे बांध के खड़े हैं और लोग सलाम कह रहे हैं, अस्सलामु अलैका या मुहियद्दीन, एक दीन के जिंदा करने वाले आप पर सलाम हो। यानी एक गैबी आवाज थी जो लोगों की जबान से उस दिन सबसे पहली बार गौसे पाक ने लोगों की जबान से सुना, मुहियद्दीन दीन के जिंदा करने वाले। गौसे आजम ने तकरीर करके दीन को जिंदा किया, गौसे आजम ने तहरीर करके दीन को जिंदा किया। गौसे आजम ने खानकाहों में निगाहों से निगाहें मिलाकर बदआमाली की जगह खुश आमाली डाल करके इबादतों का शौक पैदा करके खानकाही निजाम को जिंदगी अता कर दी। गौसे आजम आलिम थे, हाफिज कारी मुफ्ती पहले बने, फिर उसके बाद 25 साल तक दरियाओं सहराओं में गए, वहां से वापस आके जो दीन की खिदमत की, जैसे सारी दुनिया में इनकलाब और क्रांति पैदा हो गया हो। जहां सिर्फ किताब का सूखा इल्म होता है वहां जबान से फितना निकलता है, वहां उसके वजूद से फितना पैदा होता है। लेकिन जहाँ किताब के इल्म के साथ जहाँ बुजुर्गों की सोहबत होती है, जहाँ मुशाहिदे में औलिया और सालिहीन की सोहबतों में प्रैक्टिकल वे में इस्लाम देखा जाता है, फिर वहां से क्या होता है, गुरूर और गुस्से की जगह आजिजी और खाकसारी जगह ले लेती है, सब्र और तहम्मुल जगह लेता है। फिर वहां दिन की खिदमत करने के लिए ऐसा जज्बा पैदा होता है, 50 बार लोग गालियां दें उसकी कोई नोटिस नहीं लेता है, उसे गालियों से क्या मतलब, हमें तो मज़हब इस्लाम की तबलीग से मतलब है। सरकार की हयात तैयबा और उनके निगाह के सामने होती है, हुजूर की सीरत से वो नूर हासिल करता है, औलिया और सालिहीन की मुसीबतों से वो नई तवानाई हासिल करता है। जो सिर्फ औलिया और सालिहीन की करामत बयान करेगा उसे गाली सुन सुन कर इस्लाम की तबलीग का जज्बा कहां से पैदा होगा। जो सिर्फ करामतें बयान करेगा उसे 10 दिन भूखा रहकर दिन की तबलीग का मजाज कहां से मिलेगा। जो सिर्फ हुजूर के मोजज़ात को बयान करेगा वह हुजूर के पत्थर खाने के मनाजिर से उससे तबलीग का हौसला कहां से लेगा। इसलिए सिर्फ मोजज़ा नहीं बल्कि किरदार मुस्तफा, सिर्फ करामत नहीं बल्कि किरदार औलिया यह हथियार है जो क़यामत तक के लोगों को अंधेरी राहों में भी रोशनी का काम करता है। उनकी किताबें, उनकी गुफ्तगू, उनके जीने का अंदाज। मैं कहना ये चाहता हूँ, गौसे आज़म आलिम थे, उन्होंने आलिम बनकर खिताबत के जरिए दीन का काम किया, मगर ये 2 टके का सलक छाप जाहिल औरतों की तरह बाल रखकर, औरतों की तरह हाथ में कड़ा पहनकर, 10 उंगली में 10 सोने की अंगूठी और चांदी की अंगूठी पहनकर, पाँव में कड़ा, हाथ में कड़ा, गले में कड़ा, औरतों की तरह कमर तक बाल, और फिर खाए इंडिया में, पानी पिए इंडिया में, पेशाब पाखाना करे इंडिया में। उनके चंद दलाल मुरी ये बोलता है मेरा पीर यहाँ रहता है मगर नमाज काबा में जाके पढ़ता है, काबा में जाके पढ़ता है। जो काबा में नमाज पढ़ेगा वो इंडिया में क्यों खाएगा, वो इंडिया में क्यों सोएगा, वो इंडिया में क्यों आराम ऐश करेगा। जाहिर सी बात है जो काबा नमाज पढ़ने जाएगा वह काबा के पत्तों को खाएगा, काबा के दीवार से रोशनी हासिल करेगा। जो मदीना में नमाज पढ़ेगा वह हिंदुस्तान का दाना क्यों खाएगा, वो मदीना का दाना खाएगा। जो अजमेर में नमाज पढ़ेगा वो सहसराम में क्यों खाएगा, वो अजमेर में जोहर की नमाज भी पढ़ लेगा, वहां से खाना खा के वापस आ जाएगा। तब पूरी बोलेगा मेरा पीर 10 साल से दाना नहीं खाया है, ये खाना यहाँ क्या खाएगा। ये नमाज पढ़ता है काबा में और खाना भी वहाँ खाता है। नहीं, ये बड़ा होशियार पीर होता है, खाना यहाँ है, पीना यहाँ है, पखाना यहाँ करना है। और नमाज की बारी आई तो यहाँ चादर तान के सोया है और दलालों से कह दिया है कि बोल देना मेरा पीर पहुंचा हुआ है, ये काबा में नमाज पढ़ता है। हाँ हाँ, अल्लाह के वहुल बंदे जो काबा में एक पल में चले जाए नमाज पढ़े, उसका जीने का अंदाज भी अलग होता था। वह 10-10 दिन तक सोते नहीं थे, वह 100 दिन तक खाना खाते नहीं थे, वह पानी की एक बूंद उसको जिंदा रहने के लिए काफी हो जाती थी। वो हमारी तरफ 10 रोटी चबा चबा के नहीं खाते थे। सिर्फ इबादत में सुस्ती है और खाने पीने में आम इंसानों की तरह रहना है। इन ढोंगियों ने आलिमों के खिलाफ शिकायत कर दी, आलिम क्या जानने गया, ये तो पैसा लेके बच्चों को कुरान पढ़ाता है, ये मौलवी क्या जानने गया, ये तो पैसा लेके मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, ये तो तनख्वाह तय कर देता है, 10,000 महीना देना होगा तब नमाज पढ़ाएंगे, ये क्या जानने गया, ये मौलवी क्या जानने गया। असल में तो वो इल्म है जो यार हो काबा में नमाज पढ़ो। यानी वो काम जो गुरमीत सिंह करता था, 200 एकड़ जमीन में आश्रम बनाया था और लोगों का माल भी लेता था, लोगों की बेटी भी लेता था, उसकी आबरू भी लूटता था, कई साल तक लूटता रहा। वो आसाराम जो करता था, यानी 70 साल का बूढ़ा लोगों का माल भी लेता था, गोरा चेहरा दिखला के और सिफली जादू करके लोगों के अकीदत भी खरीदता था, माल भी लेता था, बेटी की आबरू भी लूटता था। यानी ये वो लोग उन लोगों की तरह वो जंगली पीर
اسی ٹریک پہ چل چل کر کے جہالت پھیلا کے قرآن کا مذاق اڑا کر, حدیث کا مذاق اڑا کر, جب قرآن کا ہی مذاق اڑاتا ہے ظالم, مسلمان کیوں کہلاتا ہے؟ جب حدیث پاک کے خلاف کرتا ہے ظالم, مسلمان کیوں کہلاتا ہے؟ جب اسلام پہ ہی الزام رکھتا ہے ظالم, کیوں اسلام کا نام لیتا ہے؟ کوئی دوسرا مذہب قبول کر لے, جب مسلمان ہے تو ماننا پڑے گا شریعت کا پیغام, قرآن کا پیغام شریعت ہے, حدیث کا پیغام شریعت ہے, سرکار دو جہاں نے جو کچھ کہا ہے وہی نہ شریعت ہے, اللہ نے جو پیغام دیا قرآن میں وہی نہ شریعت ہے. شریعت کا مطلب ہوتا ہے جینے کا قانون, جو مسلمانوں کو جینے کا قانون قرآن و حدیث سے ملا ہے اسی کا نام شریعت ہے, اسی کی مخالفت یہ کرتا ہے. شریعت, نماز پڑھنا شریعت, روزہ رکھنا شریعت, حج و زکات شریعت, اور یہ جنگلی چوٹی کاٹ کے کہتا ہے یہ 2 ٹکے کا مولوی کیا جانے گیا, یہ مولوی صاحب امامت کرتا ہے پیسہ لیتا ہے, یہ تقریر کرتا ہے پیسہ لیتا ہے, یہ بچوں کو حفظ قرآن کرواتا ہے پیسہ لیتا ہے, یہ صاحب بخاری شریف پڑھاتا ہے شیخ الحدیث پڑھ کر یہ پیسہ لیتا ہے, یہ پیسہ لینے والا مولوی کیا جانے گیا. یعنی یہ مذاق اڑا ہوا کر عالموں کے خلاف بول کر, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس دن ان کا مرید شریعت کا چہرہ دیکھ لیا, عالم کے پاس چلا گیا, قرآن کریم پڑھ لیا, ایک حدیث کا مطالعہ کر لیا, اس جنگلی کی دکان بند ہو جائے گی, اس کو وہ جاہل مرید پیر نہیں مارے گا, اس کا سارا پردہ فاش ہو جائے گا, اس کی جہالت کا پردہ فاش ہو جائے گا. اس لیے وہ اپنی بھلائی اسی میں جانتا ہے کہ مسلک رضا کی مخالفت کیے جائے, شریعت کی مخالفت کیے جائے, عالموں کی مخالفت کیے جائے. جبکہ سچی بات یہ ہے مسلمان کہ بخاری شریف ترتیب دینے والا عالم, مسلم شریف ترتیب دینے والا عالم, غوث اعظم عالم, خواجہ غریب نواز عالم, غریب نواز پیدا ہوئے ایران میں, سنجر کی زمین چھوڑ کے سمرقند اور بخارا کئی سال تک درجنوں علماء کے دروازے پہ جا کے پہلے علم سیکھا, علم نحو سیکھا, علم صرف سیکھا, قرآن پاک حفظ کیا, پھر فقہ کی تعلیم لی, ظاہری علوم پہ دسترس حاصل کر لیا, عالم, حافظ, قاری, مفتی سب بن گئے. اس کے بعد عثمان ہارونی کی صحبت میں گئے, 20 سال تک ان کا جھولا ڈھویا, ان کا بستر ڈھویا, سفر میں حضر میں وضو کے پانی کو گرم کر دیا. یعنی 20 سال ایسی خدمتیں کی. غریب نواز سے کسی نے پوچھا تھا بابا آپ ہندوستان کے مخدوم کیسے بن گئے؟ کہا 20 سال اپنے مرشد کا بستر دھویا ہو, اسی خدمت نے مجھے مخدوم بنا دیا ہے. یعنی خدمت مخدوم بنا دیا ہے. پہلے انہوں نے علم حاصل کیا, پھر بعد میں انہوں نے روحانی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد کیا ہوا, ہندوستان کا ایسا نقشہ بدل دیا, ہندوستان کے بت خانے میں 90 لاکھ اسلام سے خالی سینوں میں ایمان کا نور عطا فرما دیا. یعنی غریب نواز عالم دین, محبوب الہی, ان کے باپ کی قبر ہے بدائن شریف میں, ان کے وصال کے بعد ان کی ماں نے اپنے زمانے کے بڑے عالم مولانا شیروانی کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا. سرکار محبوب الہی وہاں جا کے ہدایت تک, ہدایت کے بعد آگے اور دوسری کتابیں شوارق الانوار تک وہاں انہوں نے پڑھی. یعنی عالم دین بن گئے. اس کے بعد ان کی نظر بابا فرید پر پڑی, وہاں گئی تو بابا فرید نے نگاہوں سے نگاہ ملا کے ان کو دوسری خدمت کے لیے مامور کر دیا. یعنی بابا فرید عالم, جناب محبوب الہی عالم, غریب نواز عالم, خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی عالم, یہ سارے کے سارے عالم تھے. اور امام قسطلانی عالم, امام غزالی عالم, یہ سارے کے سارے عالم, جلال الدین سیوطی عالم. یعنی 1500 سال میں جتنی لاکھوں کتابوں کی تصنیف ہوئی وہ سارے کے سارے عالم. عالم ہی ہے جو مسجد میں جمعہ کے دن خطاب کرتا ہے, عالم ہی ہے جو عیدین کا خطبہ دیتا ہے, عالم ہی ہے جو درسگاہ میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے, عالم ہی ہے جو بیٹھ کر فقہ کی تعلیم دیتا ہے. تو دین کا کام عالم کرے, مناظرہ عالم کرے, شکوک و شبہات کو عالم دور کرے, بدعقیدوں سے جب مناظرے کی بات آئے عالم دور کرے. یا ان عالموں سے ان عالموں سے پوچھ کا کیا مطلب ہے, ان کی غیبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مدرسے کا مذاق, شریعت کا مذاق, عالم کا مذاق. ظالم آج بھی اگر ہندوستان میں مسجدوں میں خطاب کا نظام سلامت ہے, مدرسوں میں درس قرآن سلامت ہے, جامعات میں درس حدیث سلامت ہے, اور آج بھی یہ خطاب سلامت ہے, ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا محفل میں آ کے خطبہ سننا سلامت ہے. یہ جان لے اس صدی میں اگر کوئی خدمت کسی نے انجام دیا ہے جن کی وجہ سے جلسہ سلامت, جن کی وجہ سے مدرسہ سلامت, جن کی وجہ سے خطاب سلامت, جن کی وجہ سے عالموں کی عزت سلامت, جن کی وجہ سے فتویٰ کی عزت سلامت, اگر غور کریں گے تو ایک ساتھ ملے گی جنہوں نے اس ظلم و ستم میں انہوں نے شریعت کا نور عطا کیا, لوگوں کو علماء کی اہمیت کو بتلایا. اسی عالم بامن شیخ الاسلام فی المسلمین مجدد اعظم کا نام, اسی کا نام امام احمد رضا کا فاضل ہے. نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ.
میں نے یہ باتیں اس لیے کہہ دی آپ تک پہنچا دی کہ اعلیٰ حضرت کی خدمات میں سے ایک بڑی خدمت کا اندازہ اسی سے لگا لے، ان جنگلی پیروں کو اگر ورچسپ حاصل ہوتا، یہ جلسہ مٹ گیا ہوتا، یہ خطاب بند ہو گیا ہوتا، مسجدوں میں مکتب کا نظام مٹ گیا ہوتا، یہ مدارس اور جامعات کے دروازے بند ہو گئے ہوتے۔ وہ تو بر وقت اللہ نے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنے گھر کی چٹائی پر بیٹھ کر 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر انہوں نے ایک طرف جہاں فقہ حنفی کی عزت کو بچایا، دوسری طرف جہاں گستاخان مصطفیٰ کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر مذہب اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی، وہی اعلیٰ حضرت نے علماء اور علم اور شریعت کے تقدس کی حفاظت کی، وہی اعلیٰ حضرت نے مراسم اہل سنت کی حفاظت کی۔ نہیں معلوم ہے آج سے 25 سال پہلے سہسرام شہر میں جلوس نکلتا ہوگا، مگر 2-4 بچے نظر آتے ہوں گے اور مسلمان بھی اس کا مذاق اڑاتا تھا، یہ دیکھیں یہ چند بچے لے کے جلوس نکلا ہے، کہتا 12 وفات، یعنی بد مذہبوں نے 12 وفات کے کلچر کو فروغ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا 12 وفات 12 وفات۔ آج تو مصطفیٰ کا وصال ہوا ہے، آج تو اسلام کے پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، آج کو خوشی منا رہا ہے، آج کو جلوس نکال رہا ہے، آج کو ہاتھ میں جھنڈی نکال رہا ہے۔ گاؤں کے ہاتھ میں 12 وفات لوگ کہتے تھے اور مسلمان جاہل یہ بھی 12 وفات کہہ کے کر کے خوشیوں سے محروم رہتا تھا، مگر الحمدللہ آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں کیا پلٹ گیا، آج کی تاریخ میں دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو بدل رہی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ شہر میں جہاں 25 بچے جلوس لے کے ہمارے عالم نکلتے تھے، آج اس شہر میں 1-1 لاکھ نوجوان جلوس میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج اس ملک ہندوستان میں چند شہروں میں جلوس نکلتے تھے، آج یہاں کے دیہاتوں میں 1-1000 گاڑیاں جلوس میں رہتی ہیں، جلوس کے دن نئی نئی گاڑیاں رہتی ہیں۔ نیتا بھی چاہتا ہے میں جلوس میں شریک ہو جاؤں، اسکول کالج کے طلبہ بھی چاہتے ہیں میں جلوس میں شریک ہو جاؤں، یہاں تک کہ حد ہو گئی۔ ابھی 1 سال پہلے چند دیوبندیوں نے بارہ بنکی کی مسجد میں بیٹھ کر میٹنگ کیا تھا کہ اگرچہ جلوس نکالنا بدعت ہے لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کو نکلنا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کل یہ 12 وفات بولتا تھا اور ہم بھی ان کے فرغلانے سے بولتے تھے، لیکن آج کیا زبان پہ ہے؟ آج رمیش بولتا ہے کچہری بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ امیش بولتا ہے آج بینک بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ آج امیش بولتا ہے اسکول بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ مسلمانوں کے کروڑوں بچوں کی زبان پہ جشن عید میلاد النبی، یہ کفار و مشرکین کی زبان پہ عید میلاد النبی۔ ہندوستان کی گزیٹڈ چھٹیوں میں لکھا رہتا ہے 12 وفات نہیں، عید میلاد النبی۔ چند سال پہلے آج بھی بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے جو چھٹی کی فہرست نکلتی ہے، اس فہرست میں آج تک بددیانتی ہے، اس میں لکھا رہتا ہے فاتح دوازدہم یعنی 12ویں کی فاتحہ۔ ظالم گزیٹڈ چھٹی میں لکھا ہے عید میلاد النبی، یہ مسلمانوں کا اپنا بورڈ ہے، اس بورڈ میں لکھا ہے فاتح دوازدہم یعنی 12ویں کی فاتحہ، اسے عید میلاد النبی لکھنا چاہیے۔ جس دن وہاں قبضہ ہوا اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا اختیار چلا، اس دن وہاں فاتح دوازدہم نہیں، وہاں عید میلاد النبی لکھا جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں عید میلاد النبی، ابھی 2 سال پہلے بمبئی ایئرپورٹ پہ اس دن گجرات سے خطاب کر کے جا رہا تھا آندھرا پردیش، بولا مولانا آج آپ ایئرپورٹ پہ نظر آ رہے ہیں۔ آج ایک ہندو بھائی کہنے لگا آج آپ ایئرپورٹ پہ سفر کر رہے ہیں، ارے آج تو عید میلاد النبی ہے، آج تو عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے۔ پارلیمنٹ میں ہمارے پردھان منتری جی مبارکبادی دیں عید میلاد النبی ہے، تو آج عید میلاد النبی کروڑوں زبان پہ ایک لفظ جاری ہو گیا، یہ نغمہ جاری ہو گیا۔ یہ احسان کس کا ہے؟ کس نے جاری کروایا؟ یہ فکر کس نے دی ہے؟ 25 سال پہلے 12 وفات، 100 سال پہلے کہنے والا کیا بولا تھا؟ یہ عید میلاد النبی کا جشن منانا ایسا ہے جیسے کنہیا کا جنم دن منانا ہے۔ معاذ اللہ، انہوں نے عید میلاد النبی کو کنہیا کے جنم دن سے تشبیہ دی تھی، آج ان کی فکر مر گئی اور یہ فکر جوان ہے کہ گھر پہ جھنڈے لگیں گے، عید میلاد النبی کا جشن ہے، جلوس نکلے گا، عید میلاد النبی کا دن ہے، ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، ہمیں اپنی پہچان ملی، یہ سب مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ میں نہ لونان والے صاحبی، یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ یہ مزاج کس نے دیا تھا؟ 100 سال پہلے بریلی کا سلطان شیخ الاسلام احمد رضا خان نے کہا تھا کہ خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ 100 سال پہلے رضا نے کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ 100 سال پہلے رضا نے کہا تھا مثل
फारस सलसले हुई नश्त में जिक्र आयात विलादत कीजिए। यानी रज़ा ने कहा था ये 1000 कन्हैया के जन्मदिन से तस्बीह है, मगर तुम ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाओ। आज सरकार की आमद का दिन है, आकाए कायनात के आने का दिन है, जब 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी का दिन हो सकता है। तो हमने आज ये मसाल दिया फिक्र रज़ा में। उस दिन तो मानवता को दास्ता से मुक्ति मिली है, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी मिली है। यही मसाल मुस्तफा आला हजरत ने दिया था कि आज 12 वफात नहीं, ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जाए। तो जिन्होंने कन्हैया का जन्मदिन कहा था उसकी फिक्र मर गई। आज शहर से लेके देहात तक पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी के जश्न की धूम मचने लगी। इसमें 70% इस धूम मचाने में उसी का हाथ है जिसे दुनिया सुल्तानुल मशाइख इमाम अहमद रज़ा का करती है। फाती रज़ा की कोहे इमाला रज़ा का है, जिस्म तो देखिए वो इलाका रज़ा का है। रज़ा शनासी पे खिताब मेरे तकरीर का आज टॉपिक नहीं है। मैं बीच में ज़िमनी तौर पर आलिम और शरीयत की बात आ गई, इसलिए शरीयत की खिदमत करने वाले उस आलिम रब्बानी का तज़किरा बीच में छिड़ गया है। वरना मैं आज चाहता हूँ कि आज मेरा खिताब कुरान करीम की आयतों में गौर फिक्र करना है। अभी सिर्फ मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखा है कि कुरान करीम की आयतों पर आदमी गौर करे, उसकी फिक्र में कैसा इख्तिलाफ पैदा होगा, उसकी सोच कैसे बदलेगी, उसके जीने का अंदाज कैसे बदलेगा, उसका ट्रेंड कैसे बदल जाएगा। वरना बात से बात पैदा होती चली जाएगी, फिर 4 घंटे का खिताब हो जाएगा। मैं यहाँ से यूं टर्न लेकर मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ लौटता हूँ। इन चटाइयों पे जो दीन का काम हो रहा है, जो मेरे बच्चों को कुरान सिखा कर यानी समझने के तमाम उलूम और फनून इस सीने में डाले जा रहे हैं, वह कुरान जिसमें सारी चीजें हैं, वह कुरान जो हमें हौसला बख्श जिंदगी देता है, वो कुरान जो गुर्बत में भी हमें जीने का शानदार मजाज देता है, वो कुरान जो जिल्लत रुसवाई के दिनों में एहसास कमतरी का नहीं बल्कि हमें हौसले की जवानी अता करता है। हमने पढ़ा कुरान पढ़े तो दुनिया में ऐसा इनकलाब बर्पा होगा कि दूसरे लोग तो ईमान लाएंगे ही। मेरे घर में जो मगरिबी कल्चर आ गया है उस कल्चर का भी खात्मा हो जाएगा। मेरे घर में शरीयत की जगह जो जहालत ने जगह ले लिया है उस जहालत का खात्मा होगा। मेरे घर में फिल्मी तहजीब ने जो जगह ले ली है उस फिल्मी तहजीब का खात्मा हो जाएगा। हमारे लोग रोते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, हजरत तावीज दे दीजिए, हजरत तावीज दे दीजिए। क्या हुआ भाई, ये मेरा बच्चा बिगड़ गया। मैं कहता हूं तेरा बच्चा बिगड़ा तो बिगड़ा, बिल गेट्स का बच्चा बिगड़ गया, मुकेश के बच्चे बिगड़ गए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चे बिगड़ रहे हैं। तेरा बच्चा बिगड़ा तो क्या बिगड़ा। अमेरिका में जब बच्चा बिगड़ने लगा अब वहां के लोगों का नजरिया बदला। वहां के उद्योगपति क्या कहते हैं, कहते हैं अब मकान दुकान की फिक्र मत कीजिए, बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए, बच्चों को पढ़ा लिखा दीजिए और बच्चा पढ़ने लिखने के बाद खुद से जीने का तरीका सीख लेगा। पैसा कहां से कमाएं और किस रास्ते में खर्च करें वो जान जाएगा। इसे बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दीजिए, अदब और अखलाक और इल्म का नूर दे दीजिए। नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है, बच्चा बलवान हो जाएगा। नॉलेज इज लाइट, इल्म रोशनी का नाम है, बच्चा रोशनी पा जाएगा। अमेरिका में जब दौलतों का नारा दिया गया था 50 साल पहले, भौतिकतावाद का नारा, मेटेरियलिज्म का नारा, यानी भौतिकतावाद मादियत का नारा, पैसा कमाओ ऐश की जिंदगी गुजारो, घर में सोफा रहेगा, 1 करोड़ का मकान रहेगा, नाइट क्लब में जश्न मनाएंगे, जिंदगी का सारा लुत्फ लेंगे, यानी जीवन का आनंद मिलेगा। जीवन का आनंद यानी हम आजाद पैदा हुए हैं, जब मन चाहे शराब पी ले, जब मन चाहे सेना कर ले, जब मन चाहे नंगे हो जाए, जब मन चाहे जो चाहे सो कर ले, ड्रग्स पी ले, जहां चाहे सड़क के किनारे सो जाए, जो चाहे दिन रात गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड बदलते रहे। ये जीवन का आनंद है, यानी जिंदगी का आनंद मजा लिया जाएगा। जब उनके बच्चे बिगड़ गए, जब बीवी दूसरों के साथ और बच्चा दूसरे के साथ, और जब बेटी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ और बेटा दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ, जब बीवी तीसरे बॉयफ्रेंड के साथ और ये खुद किसी तीसरे गर्लफ्रेंड के साथ, यानी घर नहीं बल्कि तबाही खाना बन गया। जब घर उजड़ गया, जब बच्चे उजड़ गए, पैसों की फरावानी ने बच्चों को बिगाड़ दिया। अब वहां का दानिश्वर कहता है मकान दुकान ही बच्चों की मुस्तकबिल को बचाइए, बच्चों को बचाइए। सबसे बड़ा गिफ्ट मकान नहीं, सबसे बड़ा गिफ्ट नॉलेज है। सबसे बड़ा गिफ्ट नॉलेज ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा गिफ्ट अच्छा अखलाक सिखलाइए। यानी इल्म पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि इल्म मानवता सिखाने का जरिया, इल्म नूर देने का जरिया, इल्म इंसान बनाता है, इल्म जिंदगी की सारी चाहतों को दूर करता है। यानी जो अच्छा इंसान समाज का है वही हकीकत में आलिम है, और जो इल्म
علم حاصل کرنے کے بعد جو جانوروں کی طرح زندگی گزارے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نااہل ہے۔ نااہلوں کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں سونے اور جواہرات کا ہار ڈال دیا جائے۔ سونے جواہرات کا ہار خنزیر کے گلے میں نہیں، وہ تو مہارانیوں کی گردنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ نااہل جو پڑھنے کے بعد بھی نہ سنورے، نااہل جو پڑھنے کے بعد بھی اخلاق نہ سیکھے، نااہل جو پڑھنے کے بعد بھی مانوتا نہ سیکھے، وہ نااہل ہے۔ امریکہ کا دانشور آج کہتا ہے بچہ بچائیے، سب سے بڑا گفٹ آپ کا ہوگا کہ بچوں کو اخلاق سکھا دیجیے، بچوں کو اچھا انسان بنا دیجیے۔ جاپان میں دولتوں کی فراوانی ایسی ہوئی، 70 سال پہلے جس ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم گرا کے لاکھوں کو تباہ کیا تھا، اس ملک کے دانشوروں نے یو ٹرن لیا، جنگ کا راستہ چھوڑ دیا، تلوار اٹھا کے پھینک دیا۔ وہ جو امریکہ سے آنکھ ملاتا تھا، جنگ کی بات کرتا تھا، امریکہ نے ایک ایٹم بم گرایا، لاکھوں جاپانی مارے گئے۔ جاپانی نے وہاں دشمنی اور غصہ نہیں، بلکہ انہوں نے فوری نظریہ کو بدل دیا کہ جنگ ترقی کا راستہ نہیں ہے، ہم نے جنگ کی تباہی کا تماشا دیکھ لیا۔ انہوں نے فوری یو ٹرن لیا، کہا ہم اب ہتھیار نہیں بلکہ ہم سامان بنائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، گھر گھر میں فیکٹری قائم کریں گے۔ جاپان نے جیسے یو ٹرن لیا، امریکہ نے سمجھ گیا میں محتاج بادشاہ ہوں، اب میرا کوئی دشمن نہیں ہے، امریکہ بھی آزاد ہو گیا اور جاپان کو ترقی کرنے کا راستہ مل گیا۔ 70 سال میں اس قدر ساری انرجی انہوں نے بچوں کے پڑھانے، علم و ہنر سکھانے، گھر گھر کو انڈسٹریز بنانے، اپنے مال کو دنیا کی منڈیوں میں پھیلانے کا ایسا شاندار موقع ملا۔ اس 70 سالہ امن کے زمانے میں جاپان دنیا کا سب سے بڑا ترقی یافتہ اور مالدار ترین ملکوں کی صف میں اپنی پہچان بنا لیا۔ وہ چائنا جو جاپان اور انڈیا کے پڑوس میں ہے، جہاں 100 سال پہلے ترقی کی کوئی کہانی نہیں تھی، انہوں نے جاپان سے بھی سبق سیکھا۔ چائنا کے لوگوں نے بھی گھر گھر انہوں نے انڈسٹریز میں تبدیل کر دیا۔ جاپان اب چائنا کے پاس آج پیسہ ہوا ہے، آج وہ امریکہ کو ڈرا رہا ہے، آج وہ ہندوستان کو بھی دھمکا رہا ہے۔ چنانچہ آج دھمکی دے رہا، مگر پہلے انہوں نے پچھلے 50 سال میں انہوں نے صرف صنعت و حرفت پر اور تجارت پر اور اپنے بچوں کے پڑھانے لکھانے پر بہت زور دیا ہے۔ نالج پاور کا نام ہے، ہمیں علم طاقت دلا دے گا۔ نالج روشنی کا نام ہے، علم کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں عزت پائیں گے۔ اب ذرا غور سے سنیے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ امریکہ نے دولتوں کا نعرہ دیا تھا، جب وہ نعرہ فیل ہو گیا، نسل تباہ ہونے لگی، جب بچے ہاتھ سے نکلنے لگے، ماں باپ سے بغاوت کرنے لگے، بڑوں کا احترام نہیں رہا، دولتوں کا غلط استعمال ہونے لگا، گھر سناٹا ہو، گھر میں سناٹا پسر گیا اور نائٹ کلب آباد ہونے لگا، شراب پانی سے زیادہ سستی ہو گئی اور عیاشت کا یہ عالم کہ ہر 2-4 دن کے بعد لڑکیوں کو تبادلے اور گرل فرینڈ بنانے کا کلچر شروع ہو گیا، شادی بیاہ کا کلچر دبنے لگا اور بلاکار اور سناکاری کا کلچر پروان چڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہاں کے پردھان منتری، وہاں کے پریزیڈنٹ کے خلاف آئے دن کیس اور آئے دن اس طرح کی خبریں چھپنے لگی، ان کا پاؤں پھسل گیا ہے۔ اب وہاں کے لوگ تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بچوں کو ادب سکھائیے، بچوں کو اخلاق سکھائیے، مکان دکان مت دیجیے، اسے علم کے زیور سے آراستہ کر دیجیے۔ ہندوستان میں بھی دھیرے دھیرے امریکی سوچ پہلے آئی تھی کہ میرا بچہ نوکری کرے گا، میرا بچہ اچھا کمائے گا کھائے گا، میرا بچہ پیسہ کمائے گا اچھا گھر بنائے گا۔ جب دیکھا کہ انجینئر ڈکیت ہونے لگا، یہ پڑھا لکھا انجینئر یہ کمیشن خور بن گیا، یہ پڑھا لکھا ڈاکٹر دلال اور کمیشن خور بن گیا۔ وہ لوگ جو اچھے من کی بات نہیں کرتا، وہ لوگ جو دلالی کھاتے ہیں، دلالوں کو ہر چوراہے پہ فٹ کر دیتے ہیں، جو نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ کروا دیتے ہیں، جو غریبوں کا گھر بھجوا کے اب نارمل کو سیزرنگ اور آپریشن میں تبدیل کروا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر نارمل طریقے سے کام کرے گا تو 1 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا، اور غیر اخلاقی کام کرے گا مہینے میں 10 لاکھ کمائے گا۔ ان کا بچہ پڑھتا ہے امریکہ میں، اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ایک بچہ پڑھتا ہے آسٹریلیا میں، اس کی فیس کہاں سے آئے گی؟ اب اس کے لیے ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر وہ مانوتا کا لباس اتار کے وہ پیسہ کمانے کو اپنا مذہب بنا لیتا ہے۔ اب وہ کمزور دوائی لکھتا ہے، اس کمپنی سے کمیشن لیتا ہے، ایک ٹیسٹ کو 10 ٹیسٹ میں تبدیل کر دیتا ہے، پیتھولوجی سے کمیشن لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بنا ہے کیا؟ یہ ڈاکٹر بنا ہے، پیسہ کماتا ہے، یہ دلال ہے جو غریبوں کی زمین بیچوا دیتا ہے، ایک دوائی کی 10 دوائی لکھ دیتا ہے، دوائی کی کمپنی والا فریج اور اے سی دیا ہے، اب اس کی کمزور دوائی لکھ دیتا ہے، چاہے غریب زمین بیچ کے دوائی کھائے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں، یہ ہتھیارہ قاتل ہو گیا جو غریبوں کو ذبح کر کے اس کی زمین بیچوا کے اپنے عیش کی کوٹھی تیار کرتا ہے۔ آج کی باتیں کیوں سننے میں آنے لگی کہ ڈاکٹر رشوت خور ہو گئے، انجینئر
बिगर रिश्वत खोर हो गए। यानी वो नेता जो गरीबों की वोट से जीत कर बैठता है, वो गरीबों का माल चूस चूस कर एक बंगला कलकत्ता में, एक बंगला दिल्ली में, एक बंगला बंबई में खरीदने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े घोटाले में गर्दन तक वो नेता मुलविस नजर आने लगे। अब लोग क्या कहते हैं, पहले तो नारा दिया था बेटा डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, और आज मेरा प्रधानमंत्री क्या कहता है, पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि नौकरी करो, पढ़ने का मकसद ये नहीं कि गुलामी करो। वह बोलता है पढ़ने का मतलब अच्छा इंसान होना होता है। पढ़ने के बाद पकौड़ा बेचो, पढ़ने के बाद कचौड़ी बेचो, पढ़ने के बाद चाय बेचो। चाय बेचना ये जुर्म नहीं है, बल्कि पढ़ने के बाद डकैती करना जुर्म है, एटीएम लूटना जुर्म है। उनका नजरिया चाहे जो भी रहे, उनका नजरिया वही है जो हमारे नकीब साहब ने कहा था। नजरिया है कि 5 साल का मौका मिला है, दुनिया भर में भर कर ले। अब हमसे जनता पूछेगी कहाँ है ये 1.5 करोड़ नौकरियां, जनता हमसे सवाल करेगी कहाँ है साहब वो बंद फैक्ट्री का चालू होना, कहाँ है वो सारे वादे आपके, कहाँ है 15 लाख रुपए हर खाते में। अब उसके बदले में ये जोर दे रहे हैं कि पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा बेचना ये ऐब की बात नहीं है। अलबत्ता पढ़ने लिखने के बाद डकैती करना, बैंक लूटना, ये ऐब की बात है। बात में दम है, बात अच्छी है, लेकिन उनके कहने का मजाज दूसरा है, कहने का अंदाज दूसरा है। वो अपने डिमेरिट पे पर्दा डालने के लिए मुमकिन है कि ऐसा बोल रहा हो, लेकिन बात में दम है। एक ग्रेजुएट अगर पकौड़ा बेचता है कोई ऐब की बात नहीं है, मगर ग्रेजुएट अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर वह दूसरों के घर में डकैती कर रहा है, रात में ट्रक को रोक करके वह ट्रक वाले से पैसा ले रहा है, वह एटीएम लूट रहा है, वो साहब 2-4 गुंडों की एक टीम तैयार करके वो चोरी कर रहा है, ये ऐब की बात है। अगर वह दूसरों के माल ठग रहा है, ये ऐब की बात है। हलाल रोजी कमाना ये ऐब की बात नहीं। ग्रेजुएट करे, ग्रेजुएट रहे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, पढ़ने का मकसद था इल्म हासिल करना, पढ़ने का मकसद अच्छा इंसान बनना, देश का अच्छा शहरी बनना। वो पढ़ लिख लिया, नौकरी मिल गई तो वाह वाह, नहीं मिली तो साहब वो रोजी रोटी के लिए चाहे जो काम करे, पर इल्म तो हासिल हो गया। अब उस इल्म की रोशनी में अच्छा इंसान बन के रहे, अच्छा शौहर बन के रहे, अच्छा पड़ोसी बन के रहे, अच्छा बाप बन के रहे, अच्छी औलाद बन के रहे, अच्छा रिश्तेदार बन के रहे, अच्छा दोस्त बन के रहे, यानी एक अच्छा इंसान बनना, यही तो पढ़ने का मकसद होता है। मैं कहता हूँ देर से ही सही, मगर भारत का नेता भी कहने लगा पढ़ने का मकसद पैसा कमाना नहीं, पढ़ने का मकसद इंसान बनना है, पढ़ने का मकसद इंसान बनना है, पढ़ने का मकसद अखलाक सीखना है, पढ़ने का मकसद रहे किराए के मकान में मगर मानवता झलके, अखलाक झलके, ह्यूमैनिटी झलके, इंसानियत और आदमियत झलके। पढ़ने का मकसद बाप 100 करोड़ का गिफ्ट दे देगा तो बच्चा 2 साल में शराब पी के सारे मकान को बेच के खा जाएगा। जैसे नहीं सुना कलकत्ता में फैंसी मार्केट है जो अरबों की जायदाद है, उस सलाउद्दीन भाई का बेटा कभी रात में इस नाली के किनारे शराब पीकर लेटा रहता है, कभी दूसरा बेटा ड्रग्स का आदी बन के कभी उस नाली के पास रहता है। ये बताएं तन्हाई में उसका बाप क्या सोचता होगा, काश में मजदूर ही रहता, ठेला ही चलाता, मगर मेरा बेटा बाअखलाक होता, मगर मेरा बेटा शराबी न होता। ये मैं मर भी जाऊंगा, ये सारा मार्केट बेच के वो शराब पी लेगा। शराब और ड्रग्स पी के सेहत तो बर्बाद कर ही लिया है, मुमकिन है कि 2-4 साल के बाद वो मर जाए, क्योंकि शराब पीने वालों की जिंदगी लंबी नहीं होती, उसका फेफड़ा जल जाता है। वो तो ऐसे ही ड्रग्स का आदी, वो आज तो ड्रग्स लिया है, कल उसको डोज को और बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते बढ़ाते सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और सीधे वो मौत के मुंह में जाएगा। अब ये अरबों का मार्केट कौन लेगा, रिश्तेदार लेंगे, दूसरे लोग लेंगे, जिसके हाथ में जाएगा वो ले लेंगे। उस बाप के दिल में क्या दर्द और उस दिल में क्या एहसास पैदा होता होगा। अब वो भी कहता होगा काश ये मकान न बनाता, मैं अपने बच्चे को बना लेता, ये मकान मार्केट में बनाता, बच्चों का मुस्तकबिल बना देता, इसको बुरी आदत से बचा देता, इसको यकदंगी में मैं रहता, इसको अखलाक सिखला देता। आज अमेरिका से लेके हिंदुस्तान का देहाती, चाइना जापान से लेके दुनिया का हर दानिश्वर ये कहता है कि बाप का सबसे बड़ा गिफ्ट बच्चों को अखलाक और इल्म सिखा दे, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। दुनिया की नींद आज टूटी है, अमेरिका के लोग तबाही का तमाशा देखकर आज ये फार्मूला दे रहे हैं, मगर इस टूटी चटाई पर बच्चों को जो कुरान सिखाया जाता है, जो हदीस पढ़ाई जाती है, उसी हदीस का एक टुकड़ा मैं सुनाता हूँ। 1400 साल पहले मुस्तफा की जबान से जो कानून निकला है, जो ज़ाब्ता निकला है, जो बोली निकली है, उस बोली को एक तरफ रखा जाए, दुनिया के करोड़ों दानिश्वर की बातों को दूसरे पल्ले में रखा जाए। मुस्तफा की बात का वजन 1400 साल के बाद आज भी इतना वजनी होगा, सारे दानिश्वरों के अक़वाल कमजोर हो जाएंगे, मुस्तफा की बात का वजन सब पे गालिब आ जाएगा। वो बात है
कौन सी? उस जमाने में जिस जमाने में ऑक्सफोर्ड नहीं था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं थी, हिंदुस्तान में ना AMU का वजूद था, ना जवाहरलाल यूनिवर्सिटी थी, ना पटना यूनिवर्सिटी थी। ये जब 200 साल पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी तो ये आज 1400 साल पहले इसका वजूद ही कहा था। एक मकतब तक इंडिया में मौजूद नहीं था। 1400 साल पहले जहालत उरूज पर थी और हिंदुस्तान में एक स्कूल तक नहीं था। उस जमाने में मसीहाए आदमियत मुस्तफा जाने रहमत फखरे इंसानियत मसीहाए कायनात रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए एक सुनहरा पैगाम दिया था। वह पैगाम जो हमारे घर को भी रोशन करे, जो मुल्क को भी रोशन करे, जो सारी दुनिया को रोशन करे। एक अच्छा बाप को जो जिम्मेदारी समझाने के लिए जो हुजूर ने कहा था, काश हम उस पैगाम पे कान धर लिए होते तो मकानात की तामीर में जो हजारों नमाजें कज़ा हुई वो नमाजें कज़ा न होती। पैसे कमाने में जो करोड़ों बार झूठ बोले गए वह झूठ के गुनाह कबायर का ज़ख़ीरा हमारी पीठ पे न होता। काश मैं सरकारी दुनिया की बात पे कान धरा होता, अमेरिका के बच्चे तबाह न होते, हिंदुस्तान के ग्रेजुएट तबाह न होते, चाइना जापान के बच्चे तबाह न होते। क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। जब मुसलमान ने ध्यान नहीं दिया तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखते? हुजूर ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहल अफज़ल मिन अदबिन हसन। मुस्तफा कहते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना तोहफा देता है, जितना गिफ्ट देता है, चाहे मकान का गिफ्ट, चाहे ज़ेवरात का गिफ्ट, चाहे जमीन का गिफ्ट, चाहे बैलेंस का गिफ्ट, मा नहला यानी जो भी तोहफा दे एक बाप अपनी औलाद को, हुजूर कहते हैं अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। न करोड़ों की जमीन, न करोड़ों का मकान, न करोड़ों की गाड़ी। सबसे बड़ा तोहफा एक बाप का अपनी औलाद के लिए यह है कि उसे वो अच्छी तालीम दिला दे, उसे अच्छा इंसान बना दे, उसे अच्छा अखलाक सिखा दे, उसे हराम और हलाल की तमीज बता दे, उसे छोटे से शफकत, बड़ों से प्यार का, बड़ों के एहतराम का तरीका बता दे। बहैसियत शौहर, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत औलाद, बहैसियत पड़ोसी कामयाब इंसान कैसे बने ये तरीका उसको बता दे। मैं कहता हूँ दुनिया को जागने दो। चाइना जब जागेगा, जब वो सच्चाई की तलाश में निकलेगा, कोई दूसरा रहबरो रहनुमा नहीं, उसे मुस्तफा की रहनुमाई करते नजर आएंगे। अमेरिका जब जागेगा, उसको मार्गदर्शक बनकर कोई दूसरा रहनुमा नहीं, मौली में कायनात मुस्तफा जाने रहमत ही मिलेंगे। यही वजह है कि मौलाना अपने हिसाब से नबी की तारीफ करता है, मशाइख अपने हिसाब से नबी की तारीफ करते हैं। जब दुनिया का साइंसदान, जब दुनिया का दानिश्वर हुजूर की तारीफ करता है, वो कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूँ। उनकी साथ भी लाजवाब, उनकी बात भी लाजवाब, उनकी शरीयत भी लाजवाब, उनके सारे अहकाम लाजवाब। वो लाजवाब पैगंबर ऐसा है जिसका जवाब करके कोई आज तक या क़यामत तक कोई न आ पाएगा। इसलिए अमेरिका के दानिश्वर कहते हैं पूरे मानव इतिहास में, इंसानी हिस्ट्री में मुस्तफा का जवाब करके कोई नहीं आया। इसी को तो आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सरकार दो जहां की एक हदीस अगर रोजाना घर में तिलावत किए जाए तो कोई ये ना बोले कि मेरा घर बिगड़ गया, कोई ये ना बोलेगा मेरे बच्चे बिगड़ गए, कोई ये ना बोलेगा मेरा बच्चा आवारा हो गया। जाहिर सी बात है ये दिमाग इमिटेटिव है, ये दिमाग नकल करता है, ये दिमाग दूसरों का अनुसरण करना चाहता है, ये दिमाग दूसरों की तरकीब पैरवी करना चाहता है, ये दिमाग नकल करने की सलाहियत अल्लाह ने इस पैदा फरमा दी है। छोटा बच्चा देखता है बाप को टोपी पहन रहा है सर में, वो पाँव में टोपी नहीं पहनता, वो टोपी को सर में डालता है। क्योंकि बच्चों का दिमाग इमिटेटिव होता है, नकल करने वाला होता है। जब नकल करने वाला होता है उसके सामने अच्छी मिसाल हो, उनके सामने अच्छे आइडियल हो, उनके सामने अच्छा मॉडल पेश किया जाए। हमारे बुजुर्गों ने औलाद के ताल्लुक से ऐसे सीरियस रह की जिंदगी गुजारी, चूंकि हम आज उनका तज़किरा करते हैं, चूंकि उन्होंने एक अच्छी मिसाल मेरे सामने रख दी। आइए बताएं कि हम मेरे जाने के बाद 100 साल के बाद 50 साल के बाद तो बच्चे क्या याद करेंगे? बच्चे कहेंगे मेरा बाप आवारा था, बच्चे कहेंगे मेरा बाप शराबी था, बच्चे कहेंगे मेरा बाप दुनिया का हरीस और लालची था, बच्चे कहेंगे मेरा बाप मेरे लिए कोई नूर और कोई रोशनी छोड़ के नहीं मरा। आज हम मिसाल देते हैं, जब माँ लाजवाब हो तो बेटा कैसा होता है। एक माँ थी श्रीरंगपट्टनम में यानी कर्नाटक में, वो माँ मुस्तफा दान रहमत की शरीयत पर अमल करने वाली, रात में नमाज पढ़ने वाली। जब
जब बच्चा अल्लाह ने उसको अता फरमाया, उस बच्चे को बावजूद दूध पिलाने वाली बच्चे को गोद में लेके दुआ करती थी, माँ इलाही मेरे बच्चे को मुजाहिद बनाना, मेरे बच्चे को मुजाहिद बनाना, ये मेरे बच्चे की जवानी तेरे मजहब के नाम पे कुर्बान हो जाए। यानी बच्चों की लंबी जिंदगी की तमन्ना नहीं, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बने, मेरा बच्चा इस्लाम के काम आ जाए। मरना तो है ही, वह बेहतर है वह मौत जो बुढ़ापे में बिस्तर पे पखाना पेशाब करके मरे, उससे बेहतर है कि जिहाद के मैदान में अल्लाह की राह में तलवार चलाते हुए मर जाए। यानी उसकी सोच बड़ी थी, उसकी फिक्र बड़ी थी, इसे वो माए दुआ करती थी, ये इलाही मेरे बच्चे को मुजाहिद बनाना, मेरे बच्चे को गाजी बनाना। जब माँ बगैर वजू के बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी तो तारीख ने उस कोख से जन्म लेने वाले बच्चे को कैसा देखा। कोख से जन्म लेने वाला बच्चा जोकर नहीं, लोफर नहीं, वो साहब दूसरों की तरह स्क्रेच पैंट पहनने वाला नहीं, वह जोकर की तरह इस साइड कट बाल रखने वाला नहीं, वह जोकर की तरह रात के 2-2 बजे तक आवारा दोस्तों के साथ गपशप करके अपनी एनर्जी को बर्बाद करने वाला नहीं, बल्कि वो माँ थी जिस माँ की रात तिलावत में गुजरती थी, जो माँ दिन भर अपने सर से लेके पांव तक हया की चादर डाल के अजनबी मर्दों से अपने जिस्म को बचाती थी, बावजू अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। अल्लाह ने वो शानदार बच्चा अता फरमाया था जिस बच्चे को दुनिया जोकर और लोफर नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में शानदार रिकॉर्ड कायम करने वाला, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाला, हिंदुस्तान में उनके पांव को न जमने देने वाला और फिर सल्तनत खुदादात का मालिक एक शानदार मुजाहिद, उसे दुनिया ने देखा जिसका नाम टीपू सुल्तान है, टीपू गांधी है। यानी जब मां तहज्जुद गुजार हो तो बेटा टीपू पैदा होता है, जिन्होंने श्रीरंगपट्टनम में जब मस्जिद की बुनियाद रखी थी, उस मस्जिद की पहले ही वो शख्स रखेगा जिसकी सुन्नत गैर मुअक्कदा नमाज असर की न छूटी हो, कोई शेख कोई आलिम सामने न बढ़ा था, जिस माँ ने जिस बच्चे ने गोद में देखा था माँ की ज़बान पे तिलावत, जिस बच्चे ने रात भर देखा था माँ को सजदे में, वहाँ से जो हौसला मिला था उस तकबीर को मैदान जंग में भी वो बच्चा भूल नहीं सका। यहाँ तो फर्ज नमाज आराम की हालत में छोड़ देता हो, वहाँ तो मैदान जंग में सुन्नत गैर मुअक्कदा जो न छोड़ता हो, कोई सामने न बढ़ा तो उसी औरत का बेटा टीपू आगे बढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुझ पर नमाज फर्ज हुई है मैंने सुन्नत गैर मुअक्कदा को तर्क करना गवारा नहीं किया है। ऐसा मुजाहिद जो सल्तनत खुदादात का मालिक हो, उसके बावजूद मैदान जंग में नमाज न छूटे, जाहिर सी बात है उस बच्चे की नुमाइश में, उस बच्चे की नशो नमा में, उस बच्चे की बालिदगी में, उस बच्चे की परवरिश में एक अच्छी माँ का रोल है, एक अच्छे बाप का रोल है। जब बाप हो हैदर अली जैसा और माँ हो अपने ज़माने की राबिया हसन, उनका बेटा टीपू सुल्तान पैदा होता है। जब बाप हो नमाजी, जब बाप माँ हो तिलावत कुरान का आदी, जब बाप जोकर न हो, बाप के दिमाग में चक्की चलती रहती हो, कैसे इस्लाम को फतह मिलेगी, कैसे मुसलमान के बच्चे नेक बनेंगे, कैसे अदल और इंसाफ का सूरज चमकेगा, कैसे जुल्म मिटेगा, यानी अदल और इंसाफ कैसे होगा। जब बाप हो ऐसा लाजवाब और माँ हो पर्दे में रहकर जो सिंहासन में जिनका शौहर बैठा हो, जो ऐसी जिंदगी गुजारती, जो 2-4 मर्दों के साथ ऐश करती, लेकिन मुस्तफा की शरीयत ने ऐसा सेंसिटिव और हसास बना दिया था कि जिनके घर में तिलावत के चर्चे, जिनके घर में हदीस का चर्चा, जिनके घर में फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार का चर्चा, जिनके घर में हसन करीमैन की बहादुरी का चर्चा, जिनके घर में इमाम हसन के 25 हज पैदा करने का चर्चा, जिनके घर में जनाब आयशा के लाखों लाख दिरहम खैरात कर दिए जाए फिर भी घर में इफ्तार करने के लिए रोटी तक मौजूद रही है, जिनके घर में अहले बैत मुस्तफा की सखावत का चर्चा हो, जिनके घर में फारूक आज़म के अदल का चर्चा हो, जिनके घर में हसन करीमैन की जवानी और वो जवानी की इबादत में खर्च होने का चर्चा हो, जाहिर सी बात है उनका बेटा लोफर नहीं बनेगा, उनका बेटा जोकर नहीं बनेगा, उनका बेटा 10 औरतों के घरों में छाकर अय्याश और बलात्कारी और सानी नहीं बनेगा, बल्कि उनका बेटा जब माँ को देखेगा और जब बाप को देखेगा वो तारीख बदल देने वाला, हिंदुस्तान में भूचाल पैदा कर देने वाला, हिंदुस्तान में कयामत तक याद रखी जाने वाली चीजों की और उन खिदमतों से मुशनास कराने वाला एक ऐसा जो सालिमों के देने तोड़ दे, जो अदल इंसाफ का बाजार गर्म कर दे, जो एक घाट पे शेर और बकरी को पानी पीने पर मजबूर कर दे। जब बाप लाजवाब हो और माँ लाजवाब हो तो वही बेटा शेर सा सूरी पैदा होता है जो हिंदुस्तान का चर्च बन के पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम
हमने लोफर बच्चे का मुंह देखा है, हमने जोकर बच्चे का मुंह देखा है। रात के 2-2 बजे तक यहूदी भी पीछा रह गया। यहूदी का बेटा भी वक्त बर्बाद नहीं करता। जो बर्बाद मेरा बच्चा करता है, वह सोता है रात के 2 बजे, उठता है दिन के 10 बजे। ये व्हाट्सएप की कमाई खरबों में यहूदी की झोली में जाती है, या यूट्यूब की कमाई खरबों में यहूदी की झोली में जाती है, ये फेसबुक की कमाई खरबों में यहूदी की झोली में जाती है। और गुना पैसा दे के गुना खरीदते हैं हम। फेसबुक चलाती है मुसलमानों की बेटियां, 90-70% मुसलमानों की बेटियां फेसबुक चलाती है। मैं कभी सोचता हूँ जिस बेटी ने राजस्थान के मारवाड़ी औरतों को घूंघट लेने का सलीका अता किया है, जिन बेटियों ने हिंदुस्तान की जैसे इस मुल्क में पर्दे का और हया को फरोग दिया है, वो बेटियां किस तरह जाहिल हो गई, वो बेटियां किस कदर फेसबुक चलाने वाली बन गई। ये बेटियां मुसलमानों के दाढ़ी से चिढ़ने वाली, अपने आलिमों की दाढ़ी से चिढ़ने वाली, और साथ रंगीन शोहर तलाश करने वाली, अपने बाप की नाक में दम कर देने वाली, बाप माँ की नाक कटा के गैरों के साथ भाग जाने वाली, समाज की आबरू मिट्टी में मिला के वह फिल्म कल्चर का दिल दादा होके किसी मुशरिक के साथ भाग जाने वाली। किसने इस बच्चों को बिगाड़ा? हाँ, नई तहजीब और फिल्मी तहजीब का दखल तो है ही, लेकिन उसमें हमारी बदअमली का भी दखल है। हमने कब उनको फातिमा ज़हरा का आईना दिखलाया? हमने कब उन्हें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ का कैरेक्टर दिखलाया? हमने कब वलियों के सरदार गौसे आजम का किरदार दिया? वह तो देखती है करीना को, वह तो देखती है कैटरीना को, वह तो देखती है हेमा मालिनी को, वह तो देखती है श्रीदेवी को। अब उसी स्टाइल को नकल करना ये उसके दिमाग में बैठ गया है। मेरा बच्चा देखता है अमिताभ को, मेरा बच्चा शाहरुख सलमान को देखता है, इसे 24 घंटे फिल्म की बात करता है। यह फिल्म हिट कर गई, वो फिल्म फ्लॉप हो गई, ये गाना हिट कर गया, वो गाना फ्लॉप हो गया, ये फिल्म इसकी बोगस हो गई, वो फिल्म उसकी चौपट हो गई, ये क्रिकेट में इसका रन इतना हो गया, वो इतना महान खिलाड़ी हो गया। रात दिन मेरा बच्चा क्रिकेट की बात करता है। सुनो गौर से, ये माइक्रोफोन जिसमें मैं खिताब कर रहा हूँ किसी मुसलमान ने नहीं, यहूदी की देन है। ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है कोई मुसलमान नहीं, यहूदी ने इसको दिया है। ये कंप्यूटर जिसमें सारी दुनिया उस कंप्यूटर में ही उलझ के रह गई। घर में हो कंप्यूटर, ऑफिस में हो कंप्यूटर, हवाई जहाज चलता है कंप्यूटर से, ट्रेन चलती है कंप्यूटर से, बाइक चलता है कंप्यूटर से, सारी कारें चल रही है कंप्यूटर से। यानी वो कंप्यूटर जो मोबाइल है, जो साहब जिसमें आप सारी दुनिया मुट्ठी में रहती है, इसको देने वाला कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है। उसी 7 समंदर पार का वो यहूदी वैज्ञानिक जो दिमाग जला कर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की दुनिया में इनकलाब पैदा किया, तहकीकात के रास्ते दिखलाए। यहूदी का स्टूल अलग, यहूदी के बच्चे का लिबास अलग, यहूदी की बेटियों का लिबास अलग, उनके चलने का टाइम अलग, उनके सोने का टाइम, उनके खाने का टाइम, उनके पीने का टाइम, उनके स्टडी का टाइम, उनका घर किताबों की लाइब्रेरी, उसमें 5-5, 10-10 घंटे तक मुताला। जिसकी औरतें सीरियस मुताला करने की आदी, जिसका बेटा संजीदा मुताला करने का आदी, और जिनका पूरा 90 साल बाप ये भी मुताले का आदी। हवाई जहाज कौन देगा? हवाई जहाज अमेरिका का 2 भाई राइट ब्रदर्स देगा। माइक्रोफोन कौन देगा? वही देगा जिसने एक लम्हे की कदर की है, जिनका टाइम फिक्स्ड है, सोने का टाइम मुतय्यन है, 1 मिनट आगे ना होगा, जागने का टाइम मुतय्यन है, 1 मिनट आगे ना होगा, जागने का टाइम, सोने का टाइम, खाने की रूटीन, सारी चीजें तय है। मुट्ठी भर यहूदी जिसको अल्लाह ने जलील बनाया है, जिसको अल्लाह ने कभी बंदर बनाया था, जिसको अल्लाह ने जलील कर दिया है। नबियों की तातील कौम, यह दुनिया चूंकि दारुल अमल है, जो काम करेगा इस दुनिया में वो नुमाया काम करेगा। आखिरत है ईरान की जगह, वहाँ काफिरों को जहन्नम, जो मोमिन साहिब ईमान साहिब तकवा होगा उसके लिए जन्नत। और दुनिया में जो मुशरिक भी 8-8 घंटे मेहनत करेगा वो डीएम बन जाएगा, 10-10 घंटे पढ़ेगा इंजीनियर बन जाएगा, 18-18 घंटे स्टडी करेगा वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। और मुसलमान का बच्चा अगर वो किसी आस्थाने बुजुर्ग के आस्थाने पे जाके 24 घंटे बैठा रहेगा, न किताब पढ़ेगा, न एग्जाम देगा, वो दुआ करेगा, सवाब तो मिलेगा, अलबत्ता वो डीएम नहीं बन पाएगा। डीएम बनने के लिए उसको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यूपीएससी कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, एक बार फेल करेगा दूसरी बार देगा, रिटर्न फेल करेगा फिर दोबारा देगा, रिटर्न पास करेगा ओरल में बैठेगा, ओरल में फेल करेगा फिर दूसरी बार बैठेगा। यानी दुनिया में तरक्की के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में अल्लाह ने जमीन दे दी ताकि फसल पैदा करो, अब अगर हम बैठे रहे फसल आ जाओ फसल ही आएगी। अल्लाह ने जमीन बना दी, सूरज की रोशनी को दे दिया, अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, ये सारा सिस्टम बना दिया। अब ये इंसान को सिर्फ इतना करना है, उस खेत की खुदाई करनी है, उसमें दाना
दाना डाल देना है। अब वहां से पौधा कैसे निकलेगा वो अल्लाह का काम है, वो पौधा कैसे बढ़ेगा, बालियां कैसे निकलेगी वो अल्लाह का काम है। यानी अल्लाह ने सारा सिस्टम दे दिया, अब बंदे को हरकत करना है, बंदे को मेहनत करनी है। सरकार दो जहां ने पहली जंग अजीम यानी पहली सबसे बड़ी जंग इस्लाम की मैदान बद्र में 313 मुजाहिद लेके निकले। हुजूर ने पहले तलवार हाथ में दे दी, उसके बाद सरकार दुआ करने लगे, यानी पहले घर से बाहर निकले, तलवार हाथ में दे दी, लड़ने की ट्रेनिंग दे दी, झंडा इसके हाथ में रहेगा, ये शहीद हो जाए तो झंडा उसके हाथ में होगा, वो शहीद हो जाए तो झंडा वो संभालेगा। मैमना पे हमला हो तो इस जवाब ये टीम देगी, मैसरा पे हमला हो तो जवाब ये टीम देगी। यानी पूरी फौजी ट्रेनिंग मुस्तफा ने दे दी। उसके बाद सरकार झोपड़े के पास खड़े हो गए और रो रो अल्लाह से फतह की भीख मांगने लगे, इलाही फतह नाज़िल फरमा। अगर आज ये कौम अगर ये कौम नाकाम हो गई तो क़यामत तक तेरी बंदगी न हो पाएगी। नाज के साथ कहने लगे, ए अल्लाह तेरी परस्तिश क़यामत तक न हो पाएगी अगर ये मुट्ठी भर जमात हार गई। सरकार रोते रहे, अल्लाह ने वो फतह नाज़िल फरमा दी। चूंकि हुजूर मदीना से 80 किलोमीटर दूर निकल के गए थे और 313 सहाबा को लेके गए थे, वहां जंग करने का तरीका सिखा दिए। उसके बाद हुजूर दुआ करने लगे, फिर तदबीर और तकदीर दोनों मिलकर वो फतह अता फरमा दी कि आज यूरोप दानिश्वर कहता है इस्लाम आज कौन मिटा पाएगा। इस्लाम की बुनियाद तो उसी दिन मजबूत हो गई थी जिस दिन मैदान बद्र में मुसलमानों को फतह हासिल हो गई। जिस दिन 313 फातह होके लौटा था उसी दिन इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई थी। जरा गौर से सुनिएगा, ये दुनिया है, यहूदी खाने का टाइम, पीने का टाइम, पढ़ने का टाइम, सारा सिस्टम उन्होंने अपनी जिंदगी का तय किया है। नबियों की कातिल कौम दुनिया में तरक्की के नियम पे अमल करे तो दुनिया को माइक्रोफोन दे दे, दुनिया को मोबाइल दे दे, दुनिया को साइकिल दे दे, दुनिया को ट्रेन दे दे, दुनिया को हवाई जहाज दे दे, दुनिया को ग्राइंडर दे दे, दुनिया को रेफ्रिजरेटर दे दे, दुनिया को वॉशिंग मशीन दे दे। घर में सारी चीजें उन्हीं जलील कौम की मेहनतों का, दिमाग सोजी का, उनकी तहकीक और तजस्सुस का, उनके तफक्कुर और तदब्बुर का नतीजा है। दिमाग जला जला कर उन्होंने दुनिया को सब कुछ दिया है। एक आदमी ने ये काम किया, दूसरा यहूदी कहता है मैं इससे बड़ा काम करूंगा, मैं इससे बड़ी चीज दुनिया को दूंगा। उनके जीने का अंदाज अलग है। ये बता दे कि वक्त की पाबंदी किसने यहूदी को सिखलाया? क्या मुसलमानों से ज्यादा वक्त के ताल्लुक से सेंसिटिव कोई कौम दुनिया में थी? 4:20 तक जो सहरी खाना मेरे लिए जायज था, 4:21 में वो सहरी खाना मेरे लिए हराम है। 4:20 पहले जो मेरी बीवी मेरे लिए हलाल थी, 4:20 के बाद वही बीवी मेरे लिए हराम हो गई। 5:10 पर जो मैं इफ्तार करता हूँ, 5:09 पे वही दाना पानी मेरे लिए हराम है और 5:10 के बाद वही पानी मेरे लिए जायज है। यानी सूरज निकलता है आज की तारीख में 6:23 में, तो 6:24 में नमाज फज्र पढ़ना मेरे लिए हराम है। चूंकि अब सूरज निकल चुका है, अब सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद अब नमाज कज़ा अदा की जाएगी। अदा नहीं, अदा का टाइम खत्म हो चुका है, न फजर का टाइम शुरू होता है 5:10 पे। तो 5 बजे कोई फजर पढ़ना चाहे, वो हजार रगड़ना चाहे, नमाज नहीं होगी। वक्त से पहले नमाज पढ़ना ये नमाज की तौहीन है, नमाज वक्त पे फर्ज है। तो जहाँ 1 मिनट पहले वही नमाज जो मेरे लिए फर्ज है, 1 मिनट के बाद वही नमाज बेवक्त पढ़ना मेरे लिए हराम है। 1 मिनट पहले जो दाना पानी पीनी मेरे लिए हलाल है, 1 मिनट के बाद वही दाना पानी पीनी मेरे लिए हराम हो गई। सारे लोग मक्का में जाके साल के 307 दिन जाके बैठ जाए, हज नहीं होगा। हज तो ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को होता है। हालत एहराम में जब कोई मैदान अरफात में चला जाए, उस दिन एहराम बांध कर कोई बेहोश हो जाए, उसको मैदान अरफात से गुजार दिया जाए, उसका हज हो जाएगा। हालत एहराम में कोई फ्लाइट से मैदान अरफात पार कर जाए, उसका हज हो जाएगा। हज का सबसे बड़ा रुकन है हालत एहराम में हज की नीयत से मैदान अरफात से गुजर जाना, मैदान अरफात में वकूफ करना, ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। और वो कौन दिन होता है? ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को, 8 तारीख को नहीं, 10 तारीख को नहीं, 9 तारीख को। कोई साल के 300 दिन वहां बैठा रहे और उस दिन वो हज ना करे, वो सारे दिन बैठा उसका
کا بیکار ہو جائے گا، چونکہ حج کے لیے ٹائم متعین ہے۔ زکوٰۃ سال بھر میں ایک بار فرض ہوتی ہے، سال بھر سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یعنی روزانہ میں 1 لاکھ کما رہا ہوں، 1 لاکھ خرچ ہو رہا ہے، اس مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اس مال پہ جس پہ سال گزر جائے۔ تجارت کا وہ مال، آج میں نے دکان کھولی ہے، 1 سال کے بعد اب اس میں حساب لگائے کتنے پیسے ہیں، اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس بیچ میں دکان دیوالیہ ہو گئی، اس بیچ میں دکان ختم ہو گئی، اس میں لاکھوں کمائے لاکھوں خرچ ہو گئے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس مال پہ فرض ہوتی ہے جس مال پہ سال گزر گیا ہو۔ اگر سال لگنے سے 5 دن پہلے، سال لگنے سے 2 دن پہلے میں نے وہ مال اپنی بیوی کو دے دیا، میں نے وہ مال اپنے بیٹے کو دے دیا، وہ مال میں نے دوست کو دے دیا، اب اس مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ کے لیے ٹائم فکسڈ ہے کہ سال گزرے، نماز کے لیے وقت متعین ہے، ایک ایک منٹ قیمتی، روزہ کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی، حج کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی۔ تو جس کے پیغمبر نے نماز دے کر پنکچوئل بنایا ہو، جس کے پیغمبر نے زکوٰۃ کا قانون دے کے وقت کا پابند بنایا ہو، جس کے پیغمبر نے قانون روزہ دے کر وقت کا پابند بنایا ہو، جس کے پیغمبر نے زکوٰۃ کی فرضیت کے ذریعے وقت کی پابندی کا راز بتایا ہو، اس قوم کو اگر وقت کی قدر یہ قوم کرتی، یعنی سونے کا ٹائم، جاگنے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، پینے کا ٹائم، کام کرنے کا ٹائم، اسٹڈی کا ٹائم، اگر نماز پڑھنے کا ٹائم، روزہ رکھنے کا ٹائم، زکوٰۃ دینے کا ٹائم، حج کرنے کا ٹائم، اگر وقت کی پابند یہ قوم ہوتی تو آج یہودی کی ترقی کی کہانی دنیا میں نہ ہوتی، یہ مصطفیٰ کا غلام ہوتا اور ساری ترقی دنیا کی اس کے ہاتھوں سے وجود میں آتی۔ جب تک ہم نے وقت کی قدر کیا تو ہم نے دنیا کو عجائب و غرائب سے روشناس کرایا، اور جب سے ہم نے وقت کو پامال و برباد کرنا شروع کیا، ہمیں وقت نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہماری دنیا لوٹ لی وقت کی بربادی نے، ہماری صحت کو لوٹ لیا وقت کی بربادی نے، ہمارے بچوں کو چھین لیا وقت کی بربادی نے۔ اگر ہم نے مصطفیٰ کی شریعت سے، آقا طوفا کی تعلیمات سے اگر وقت کی پابندی کا راز سیکھا ہوتا، ہمارے بچے جوکر نہ ہوتے، آوارہ نہ ہوتے، کافروں کے نقال نہ ہوتے۔ میرا بچہ مصطفیٰ کی نقل کرتا، سرکار طوفا کا فرما بردار غلام بن کر اس دنیا کی تقدیر بھی بدلتا، اپنی تقدیر بدلتا، دنیا میں راحت اور سلطنت ملتی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت کا حقدار ہو جاتا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، کیا کہنے حضرت خدا کر دیا، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اللہ